بالآخر ایک مہینہ گزر جانے کے بعد مولانا ہدایت الرحمان اور صوبائی حکومت، مرکزی حکومت کے نمائندوں اور دیگر آفیشلز کے ساتھ کل رات بیٹھک ہوئی، مذاکرات ہوئے۔ مولانا ہدایت الرحمان نے رات کو ہی حامی بھر لی تھی دھرنا ختم کرنے کا۔ پرسوں کے اپنے پروگرام میں ہم نے کہا تھا کہ برف پگھل گئی ہے اور معاملات میں تھوڑی سی نرمی آنا شروع ہوئی ہے۔ اچھی بات ہے، حکومت نے مذاکرات کیے اور بقول دھرنا مظاہرین کے اور ان کے لیڈر قائد مولانا ہدایت الرحمان کے مطالبات کو تسلیم کر لیا گیا ہے اور کچھ پہ امپلیمنٹ بھی کیا گیا ہے، اس لیے دھرنا ختم کیا جاتا ہے۔ حالانکہ ایک شخص اٹھ کے دھرنے والوں سے مخاطب ہو کر کہتا ہے کہ دھرنا ختم کیا جائے، پبلک کا رسپانس یہ ہے کہ دھرنا نہ ختم کیا جائے۔ قائد کا حکم تھا، لوگوں نے دھرنا ختم کر دیا۔ ابھی دیکھنا یہ ہے کہ کتنا کمپرومائز ہوئے ہیں مولانا، کتنی حد تک حکومت کو کامیابی ملی ہے دھرنا ختم کرانے میں، اور کتنی حد تک مطالبات پر عمل درآمد ہو چکا ہے۔ دیکھیں جی، نان ٹیچنگ اسٹاف کی تقرری کا جو مطالبہ تھا وہ تقریباً مان لیا گیا ہے۔ یہ بھی کہا گیا ہے کہ شراب کی جو اسٹورز ہیں وہ بند کر دیے گئے ہیں، اور سب سے بڑی بات ہے کہ مولانا کا نام 4تھ شیڈول سے نکال دیا گیا ہے۔ ان چیزوں پہ بہرحال امپلیمنٹ ہوا ہے۔ باقی چیزیں جیسے کہ ٹرالنگ، غیر قانونی فشنگ، قانونی فشنگ، دیگر صوبوں سے آنے والے مافیاز کے ٹرالر کی بندش، یہ تو وزیر اعلیٰ نے کہا کہ یہ شکایت مجھے نہیں موصول ہونی چاہیے۔ تو کہا جا سکتا ہے کہ کسی حد تک اس معاملے میں بھی امپلیمنٹ ہو چکا ہے، لیکن باقی معاملات جیسے چیک پوسٹنگ کی کمی، بارڈر میں نرمی، جو عام ایشوز ہیں وہ ابھی تک امپلیمنٹ نہیں ہو سکے ہیں۔ ظاہر ہے کہ ان دونوں چیزوں کا تعلق سیکورٹی سے ہے، بارڈر سے ہے، اور صوبائی حکومت کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو یہ سیکورٹی مینجمنٹ اور مرکزی حکومت نے دیکھنے ہیں۔ اس پر عمل درآمد 1 مہینے کا وقت مانگا گیا ہے، لیکن اب تک عمل درآمد نہیں ہو سکا ہے۔ توقع یہ کی جا رہی تھی کہ اسد عمر چونکہ مرکزی حکومت کے نمائندے ہیں، وہ گوادر بھی پہنچے، لیکن وہ دھرنے کی جگہ نہیں پہنچے، لے دے کے صوبائی حکومت نے ان سے مذاکرات کیے۔ اگر ہم مولانا کا گزشتہ تقاریر دیکھیں تو اس میں مولانا بہت سارے شرائط رکھ چکے ہیں، اور یہ بھی کہا کہ کن کن لوگوں نے آ کے مجھ سے مذاکرات کرنی ہے۔ صوبائی حکومت کو تو انہوں نے کٹ پتلی کہا تھا، غیر مؤثر کہا تھا۔ آخر کار صوبائی حکومت سے ہی مذاکرات ہوئی ہے مولانا صاحب کے۔ دیکھیں، میں گزشتہ 1-2 پروگرام میں شاید کہہ چکا ہوں کہ مولانا صاحب کو ایگریسو سیاست نہیں کرنی چاہیے، ایسی کوئی بات نہیں کرنی چاہیے جس پہ کہا جائے کہ یہ سیاست سے ذرا ہٹ کے تھوڑا جذباتیت اس میں شامل کیا گیا ہے۔ مولانا نے یہ دعویٰ کیا تھا کہ جب تک تمام ایشوز پر امپلیمنٹ نہیں ہوگا میں نہیں اٹھوں گا۔ تمام پہ تو نہیں ہوا نا، لیکن یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ آپ جتنے مطالبات رکھیں گے تمام کے تمام پہ امپلیمنٹ ہو۔ جتنے پہ ممکن ہو سکتا ہے ان پر امپلیمنٹ کیا جا سکتا ہے۔ چونکہ 19 مطالبات رکھے گئے تھے حکومت کے سامنے بقول مولانا ہدایت الرحمان،
उन पर अगर बज़ाहिर देखा जाए इसमें नॉन टीचिंग स्टाफ की तकर्रुरी, शराब की स्टोर की बंदिश और फोर्थ शेड्यूल से नाम निकाले जाने के अलावा बाकी तमाम अहम इश्यूज़ पर हुकूमत ने वक़्त मांग लिया है और मौलाना ने वक़्त दे दिया 1 महीने का। होना तो ये चाहिए था कि मौलाना ये ना कहते कि जब तक तमाम मुतालिबात पर इम्प्लीमेंट नहीं होता तब तक मैं नहीं उठूँगा। इससे ये होगा कि आप आवाम को एक उम्मीद दिला रहे हैं और आवाम बहुत ज़्यादा उम्मीदें वाबस्ता कर लेती है, उस पर अगर एक पर भी अमल दरामद ना हो तो लोगों में थोड़ी सी मायूसी पैदा होती है। आवाम को ऐसी उम्मीदें ना दी जाएं जिस पर पूरा ना उतरा जा सके। देखिए सियासी पार्टी की नाकामी की वजह क्या है, वो ये है कि सियासी पार्टियां जब इक़्तिदार में नहीं होती तो वो आवाम को बहुत सारा ख्वाब दिखाते हैं, बहुत सारी उम्मीदें दिखाती हैं। जब वही पार्टियां इक़्तिदार में आती हैं तो जो उम्मीदें उन्होंने लोगों को दी हैं उस पर अमल दरामद ज़ाहिर मुमकिन नहीं होता, तो आवाम के अंदर एक मायूसी आ जाती है और आवाम सियासी पार्टियों से बदज़न हो जाते हैं। और मौलाना के लिए भी ये मौका था कि वो वही बातें कर लेते जिन पर वो इम्प्लीमेंट करा सकता था, या ऐसा दावा ना करते जिस पर ये कहा जाता कि जितना दावा किया गया है उस पर इम्प्लीमेंट करवाया गया है। मौलाना के पिछले 1 महीने के तकारीर आप देख के और गुज़िश्ता 3 दिनों के तकारीर आप उठा के देख लें, उनमें बड़ा वाज़ेह फ़र्क नज़र आता है। मैंने कल अपने प्रोग्राम में कहा था कि लियाकत बलोच साहब जब गवादर पहुँचे उन्होंने एक स्ट्रॉन्ग मैसेज कन्वे किया मौलाना साहब को। लियाकत बलोच के मैसेज के बाद मौलाना के गुस्से में थोड़ी सी नरमी आई, मौजों की जो रवानी थी तकारीर में उसमें कमी आई, तो आज जाके मुज़ाकरात कर लिया। मैं नहीं कहता हूँ कि मुज़ाकरात नहीं होने चाहिए थे, और मुझे तवक्को भी यही थी कि यही होगा जो आज हुआ है। एज ए जर्नलिस्ट मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि जज्बाती तकारीर में हक़ाइक़ को मद्देनज़र रख कर आवाम को मैसेज पहुँचाना चाहिए। 1 महीने का वक़्त तो दिया गया है, क्या जितने लोग इस धरने में मौलाना के साथ थे 1 महीने के बाद यही लोग मौलाना के साथ रहेंगे? हालांकि एग्रीमेंट में आपने कहा है कि मकुरान में चादर और 4 दीवारी की तकद्दुस पामाल नहीं होगा। क्या बाकी बलोचिस्तान में मकुरान जैसे हालात नहीं थे? आपने सिर्फ मकुरान उसमें शामिल कर लिया। अगर मुआहदे में मकुरान की जगह बलोचिस्तान होता, भले उस पर इम्प्लीमेंट नहीं होता, तो आज मैं बैठ के ये बात नहीं कह रहा होता। आवारान वाशो खारान चागी दाल बंदन, उन लोगों को भी ये मौका नहीं मिलता कि वो ऐसा कहें। मौलाना साहब की मर्ज़ी थी, वो जहाँ मोड़ना चाहते इस मामले को मोड़ सकते थे, उन्होंने मोड़ लिया। फिर भी मैं कहूँगा ये अच्छा हुआ कि एक एहतजाज रिकॉर्ड हुआ, अवाम के दिल की बात कही गई, कानून और आइन के अंदर रहकर कोई वायलेशन नहीं हुई, किसी इमलाक को नुकसान नहीं पहुंचाया गया, पुरअमन एक धरना 1 महीने तक चलता रहा। इसके बावजूद मैं कहूँगा कि मौलाना मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं। शुरू में मैंने समझा था कि शायद मौलाना साहब बलूचिस्तान कह रहे हैं तो मुआहदों में कुछ बलूचिस्तान भी कहा जाएगा। बहरहाल मौलाना ने मुल्की सतह पर एक नाम बनाया, जमात इस्लामी के
मुर्दा घोड़े में सियासत के, उसमें थोड़ी बहुत जान डाल दी और सियासी पार्टियों को मजबूर किया कि वो गवादर धरने पे आके मौलाना से इज़हार यकजहती करें। ये सियासी हवाले से बड़ी कामयाबी है, लेकिन अवामी मसाइल पे मैं नहीं समझता कि इतनी बड़ी कामयाबी है। मैं यही कहूँगा कि बहुत सारे मामलात पे जिस पे मौलाना डटे हुए थे उस पे कंप्रोमाइज़ कर लिया, और 1 महीने तक अमल दरामद मुमकिन है हो, लेकिन मुझे ज़ाती तौर पर नहीं लगता कि इतने बड़े इश्यूज़ 1 महीने में हुकूमत की बस में है वो इनको हल कर सके। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।